Hello students, here we will see the next topic of 10th chapter, animal tissue is dense connective tissue. In last lecture, we have seen type of connective tissue. First, connective tissue proper. It is again divided into two types, loose connective tissue and dense connective tissue. Dense connective tissue have two types, areolar connective tissue and adipose connective tissue. Here we will see the second type, dense connective tissue. In this type of tissue, fibers and fibroblasts are compactly arranged and they are of two types, dense regular tissue and dense irregular tissue. Here we will see the first type, dense regular tissue. In dense regular tissue, collagen fibers are arranged in parallel manner, but in dense irregular tissue, fibers and fibroblasts are not arranged properly, not in proper manner, so it is called as dense irregular tissue. Example of dense irregular tissue is dermis of skin. Skin have two layers, epidermis and dermis. This dermis is the example of dense irregular tissue in which the fibroblast and fibers are not arranged in regular manner. In dense regular tissue, collagen fibers are arranged in parallel manner. Two major examples of dense regular tissue is tendons and ligaments. These are the tendons, green color tendons which connect muscles to bone. This bundle of muscles connected to bone by this tendon means function of tendon is it connect muscle to bone. It gives tensile strength to the tissue. It contains white fibers, means collagen fiber give tensile strength to the tissue. Example of tendon is Achilles tendon and hamstring tendon. Achilles tendons present in foot and hamstring tendon is present in thigh region. Dense connective tissue चे परत दोन टाइप आहेत, dense regular tissue and dense irregular tissue. Dense irregular tissue म्हणजे ज्याच्यामध्ये फायब्रोब्लास्ट आणि फायबर्स irregularly arranged आहेत, प्रॉपर मॅनर मध्ये ते अरेंज नाही आहेत, ते irregularly arranged आहेत. याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे याचा डर्मिस ऑफ स्किन. डेन्स रेग्युलर टिश्यू मध्ये फायबर्स आणि फायब्रोब्लास्ट एका प्रॉपर मॅनर मध्ये अरेंज्ड असतात, म्हणून आपण यांना डेन्स रेग्युलर टिश्यू म्हणतो. याचे दोन मेजर एक्झाम्पल आहेत, टेंडॉन्स आणि लिगामेंट. हे दोन्ही एक्झाम्पल डेन्स रेग्युलर टिश्यूचे आहेत. टेंडॉन्स म्हणजे असा पार्ट की जो मसल्सला बोनशी कनेक्ट करतो. हा मसल्सचा बंडल आहे, बोनशी कनेक्ट होतो या ग्रीन पार्टने. या ग्रीन पार्टच्या रिजन्सलाच काय म्हणतो आपण, टेंडॉन्स. मसल्स आणि बोनला एकमेकांशी अटॅच करायचं काम कोण करतात, हे टेंडॉन्स. टिश्यूजला टेन्साइल स्ट्रेंथ म्हणजे पॉवर प्रोव्हाइड करतात टिश्यूजला, कारण याच्यामध्ये कोलॅजिन फायबर म्हणजेच व्हाईट फायबर्स आहेत, म्हणून टेन्साइल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड केली जाते टिश्यूला. सेकंड एक्झाम्पल इज लिगामेंट. लिगामेंट इज प्रेझेंट ॲट द जॉईंट. इट कनेक्ट टू बोन्स ऑफ द जॉईंट. जॉईंट म्हणजे जिथे दोन बोन्स एकमेकांना कनेक्ट होतात, हे हा वरचा बोन आहे, हा खालचा बोन, हे दोन बोन एकमेकांशी ते कनेक्ट झाले, याला आपण जॉईंट म्हणतो. या जॉईंटमध्ये या दोन बोनला कनेक्ट करायचं काम, या बोनला या बोनशी कनेक्ट करायचं काम हे ब्ल्यू कलरचे कोण करताय, लिगामेंट्स. लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फायबर्स. टेंडॉन्स मेड अप ऑफ व्हाईट फायबर और कोलॅजिन फायबर, बट लिगामेंट्स मेड अप ऑफ इलास्टिक और येलो फायबर्स. They are arranged in proper manner or regular manner, so it is under the dense regular tissue. Elastic fibers give elasticity to the ligament, means it provide elasticity to the joint. What is the function of ligament? It prevent dislocation of bone at the joint. Joint चे ठिकाणी दोन बोन्सला कनेक्ट करायचं काम हे लिगामेंट्स करतात. लिगामेंट मध्ये इलास्टिक म्हणजे येलो फायबर्स आहेत जे रेग्युलर मॅनर मध्ये अरेंज्ड आहेत. इलास्टिक फायबर्स आहेत म्हणजे इलास्टिसिटी प्रोव्हाइड करतात. आणि काय फंक्शन आहे या लिगामेंटचा, जॉईंटच्या ठिकाणी या बोन्सला
डिसलोकेट होण्यापासून प्रिव्हेंट करतात. म्हणजे या दोन बोन्सला बांधून ठेवतात, त्यांना त्यांच्या जागेवरून हलू देत नाहीत, त्यांचं डिसलोकेशन प्रिव्हेंट करतात हे लिगामेंट्स. देन वी विल सी द सेकंड टाइप ऑफ connective tissue is supporting connective tissue. It is characterized by presence of hard matrix. There are two types of supporting connective tissue. First is cartilage and second is bone. First we will see the cartilage. This is pliable at tough tissue. म्हणजे ह्या tough tissue मध्ये मोडतात cartilage. It makes the endoskeleton of shark or cartilaginous fishes. आपण पाहिलेले फिशेसचे दोन टाइप्स असतात, कार्टिलॅजिनस आणि बोनी फिशेस. कार्टिलॅजिनस फिशेसचा जो एंडोस्केलेटन आहे, जो सापळा आहे, तो कार्टिलेजने बनलेला असतो. ॲज वेल ॲज कार्टिलेज इज वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड इन व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्स. व्हर्टिब्रेट्स ॲनिमलच्या स्केलेटनमध्येही ठिकठिकाणी आपल्याला कार्टिलेज दिसतात. बघायचे आपल्याला कुठे कुठे असतात कार्टिलेज. अँड व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज? Cartilage contain abundant matrix which is delimited by white fiber membrane called as perichondrium. कार्टिलेज मध्ये खूप सारा मॅट्रिक्स असतं, अबंडंट मॅट्रिक्स असतं, ज्याला बाहेरून डिलिमिटेशन म्हणजे बाहेरून कव्हरिंग आहे, व्हाईट फायबरच्या मेम्ब्रेनचं कव्हरिंग आहे, ज्याला म्हटलं जातं पेरिकॉन्ड्रियम. काही टाइप्स मध्ये पेरिकॉन्ड्रियम प्रेझेंट असतो, काहींमध्ये ॲब्सेंट असतो. मॅट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन विच इज जेली लाईक. बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम देर इज इमॅच्युअर cells of cartilage or cartilage forming cells are present called as chondroblast. After mitosis division it produces chondrocytes. These are the chondrocytes. Chondroblast become mature and form chondrocytes. These chondrocytes are enclosed by a lacuna. Each lacuna consists of 2 to 8 chondrocytes. कार्टिलेज मध्ये खूप सारा अबंडंट मॅट्रिक्स आहे, ज्या मॅट्रिक्सला कॉन्ड्रीन म्हणतात. या कॉन्ड्रीनला बाहेरून कव्हर केलेला आहे व्हाईट फायबरचा, हा व्हाईट फायबर पासून तयार झालेला हा पेरिकॉन्ड्रियम याला कव्हर करतो. या मॅट्रिक्सचा लिमिटेशन ठरवतो, डिलिमिटेड करतो, याला कव्हर करतो मॅट्रिक्सला हा पेरिकॉन्ड्रियम, जो कशापासून बनला आहे? व्हाईट फायबर्स पासून. याच्या आतमध्ये जो मॅट्रिक्स आहे यालाच आपण कॉन्ड्रीन म्हणतो. या मॅट्रिक्समध्ये या पेरिकॉन्ड्रियमच्या बरोबर खाली इमॅच्युअर किंवा कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स म्हणतो आपण यांना. याला म्हटलं जातं कॉन्ड्रोब्लास्ट, ज्या बरोबर पेरिकॉन्ड्रियमच्या खाली असतात. या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल डिव्हिजन होऊन मायटॉसिस डिव्हिजन होऊन मॅच्युअर होतात, त्यांना आपण कॉन्ड्रोसिस्ट म्हणतो. या कॉन्ड्रोसिस्ट या फ्लुइड फिल्ड स्पेसच्या आतमध्ये एनक्लोज्ड आहेत. या स्पेसलाच काय म्हणतो आपण? लॅक्युनी. एका लॅक्युनामध्ये 2 ते 8 कॉन्ड्रोसिस्ट असतात. एका स्पेसमध्ये, एका कॅव्हिटीमध्ये, एका लॅक्युनामध्ये जवळजवळ 2 ते 8 सेल्स असतात, ज्यांना म्हणतो कॉन्ड्रोसाइट्स. अकॉर्डिंग टू मॅट्रिक्स or based upon matrix, cartilage is divided into 4 types: hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage and calcified cartilage. Hyaline cartilage, in this type of cartilage perichondrium is present. Matrix is bluish white in color. It is jelly like. It consists of chondroblast below the perichondrium and a lacuna consists of 2 to 4 chondrocytes. It consists of very fine collagen fibers. Hyaline cartilage मध्ये पेरिकॉन्ड्रियम प्रेझेंट असतो. याचा जो मॅट्रिक्स आहे तो ब्लूइश व्हाईट कलरचा असतो, जेल लाईक असतो. पेरिकॉन्ड्रियमच्या खाली कॉन्ड्रोब्लास्ट आहेत, ह्या डिव्हाइड होतात. त्या लॅक्युनामध्ये 2 ते 8 कॉन्ड्रोसाइट्स असतात. याच्या मॅट्रिक्स मध्ये फाईन कोलॅजिन फायबर्स असतात, म्हणजे अगदी बारीक छोटे छोटे पातळ असे फाईन कोलॅजिन फायबर्स असतात, जे त्याला टेन्साइल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतात. या कार्टिलेजला हे व्हाईट फायबर्स काय प्रोव्हाइड करतात? टेन्साइल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतात. हायलिन कार्टिलेज इज इलास्टिक अँड कॉम्प्रेसिबल इन नेचर. हायलिन कार्टिलेज ऍक्ट ॲज गुड शॉक ॲब्झॉर्बर अँड गिव्ह फ्लेक्झिबिलिटी. हा जो हायलिन कार्टिलेज आहे हा इलास्टिक नेचर असतं याचं आणि कॉम्प्रेसिबल म्हणजे दाबला जाऊ शकतो. हा गुड शॉक ॲब्झॉर्बर आहे आणि फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल, हा बोन्सच्या टिपला आहे, या इपिफायजियल बोन्सच्या
टिपला आहे हा इथे बघा, हे जे रेड कलरचं दिसतंय हा कव्हरिंग, हा रेड कलरचा पार्ट म्हणजेच हायलिन कार्टिलेज आहे. इथे जॉईंट्सच्या ठिकाणी या दोन बोन्सची फ्रिक्शन प्रिव्हेंट करतो हा कार्टिलेज, इथे कुशनचं काम करतो. इथे हा हायलिन कार्टिलेज शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतो, गुड शॉक ॲब्झॉर्बर. हा फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करतो जॉईंटला, इथे हालचाल करू शकतो आपण या हा कार्टिलेज असल्यामुळे जॉईंटच्या ठिकाणी. आणि कुठे कुठे लोकेशन आहे आत्ताच पाहिलं आपण, ॲट दी एंड ऑफ लॉंग बोन्स, इपिग्लॉटिस म्हणजे जो ट्रॅकियाच्या वरचं जे लीड आहे त्याला इपिग्लॉटिस म्हणतात. त्या इपिग्लॉटिस पण कशाने बनला, हायलिन कार्टिलेज. ट्रॅकिया म्हणजे आपली श्वसन नलिका ही सुद्धा कशाने बनलेली असते, हायलिन कार्टिलेज. रिब्स म्हणजे आपल्या ज्या छातीच्या बरगड्या त्याचा जो टिप असतो तो सुद्धा कशाने बनलेला असतो, हायलिन कार्टिलेज. as well as it present in larynx and hyoid bone. larynx म्हणजे आपला साऊंड बॉक्स, हा पण हायलिन कार्टिलेजने तयार झाला. हायोइड बोन म्हणजे ज्याला आपली टंग अटॅच असते तो सुद्धा कशाने तयार झालेला आहे, या कार्टिलेजने. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये सगळीकडे स्कॅटर्ड आहे हा हायलिन कार्टिलेज, सगळीकडे डिस्ट्रीब्युटेड आहे, खूप साऱ्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे हा. आणि काय प्रोव्हाइड करतो, फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करतो, प्लस तो फ्रिक्शन कमी करतो, गुड शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतो, खूप सारे फंक्शन्स हा परफॉर्म करतो. Then second type of cartilage is elastic cartilage. In elastic cartilage, perichondrium is present. Matrix consists of elastic fibers or yellow fibers. Matrix consists of few chondrocytes. It provides supports and maintain shape of the organ. For example, it is present in earlobe and it is present in the tip of the nose. It provide shape to nose as well as it provide shape to earlobe. दुसरा टाइप आहे इलास्टिक कार्टिलेज, याच्यामध्ये पेरिकॉन्ड्रियम प्रेझेंट असतो, मॅट्रिक्स मध्ये येल्लो फायबर्स किंवा इलास्टिक फायबर्स असतात आणि अगदी फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आहेत ज्या लॅक्युनामध्ये एन्क्लोज्ड आहेत. काय फंक्शन आहे इलास्टिक कार्टिलेजचा, तर हा सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो, ऑर्गनचा शेप मेंटेन करतो. म्हणजे नाकाच्या टिपला आहे हे एअरलोबमध्ये, इयरचा शेप, ह्या नोजचा शेप हा मेंटेन करतो. Then third type of cartilage is fibrocartilage. In this type, perichondrium is absent. No perichondrium. Matrix consists of bundles of white fibers, large number of white fibers which is arranged in bundles, and few chondroblasts which are scattered in the white fibers. Fibrocartilage are most rigid in nature. Fibrocartilage मध्ये पेरिकॉन्ड्रियम ॲब्सेंट आहे, जसं इथे पेरिकॉन्ड्रियम आहे इथे पेरिकॉन्ड्रियम ॲब्सेंट आहे. याच्या मॅट्रिक्समध्ये खूप सारे व्हाईट फायबर्स आहेत जे बंडल्समध्ये अरेंज्ड आहेत आणि या व्हाईट फायबर्समध्ये फ्यू नंबरमध्ये कॉन्ड्रोब्लास्ट काय झालेले आहे किंवा कॉन्ड्रोसाइट्स स्कॅटर्ड झालेले आहेत. अगदी फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आहेत, लार्ज नंबरमध्ये काय दिसत आहेत आपल्याला, व्हाईट फायबर्स किंवा यांनाच काय म्हणतो आपण, कोलॅजिन फायबर, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, फायब्रो कार्टिलेज. आणि हा मोस्ट रिजिड आहे, म्हणजे थोडासा टफ नेचर आहे यांच्या या दोघांच्या कंपॅरिझनमध्ये. हायलिन कार्टिलेज आणि इलास्टिक कार्टिलेज हे फ्लेक्झिबल इलास्टिक नेचर असते याचं, परंतु हा फायब्रो कार्टिलेज हा थोडासा रिजिड असतो, बोनसारखा याचं रिजिड नेचर असतं. Where this fibrocartilage located, it maintain vertebrae. It is present between the vertebrae. Intervertebral disc is made up of fibrocartilage. दोन वर्टिब्रीच्या मध्ये डिस्क असते जी कशापासून तयार झालेली असते, फायब्रोकार्टिलेज पासून. त्या दोन वर्टिब्रीच्या मधल्या डिस्कला आपण म्हणतो इंटरवर्टिब्रल डिस्क. आणि दुसरं एक्झाम्पल आहे याचं, प्युबिक बोन जे एकमेकांना कनेक्ट होतात ते सुद्धा फायब्रो कार्टिलेजने, ज्याला प्युबिक सिम्फायसिस म्हणतात, हे दोन ठिकाणी हा प्रेझेंट असतो. आता इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क म्हणजे दोन व्हर्टिब्रीला एकमेकांना कनेक्ट करायचं, आपले जे पाठीचे मणी आहेत आपले त्यांना एकमेकांना कनेक्ट करायचं काम कोण करतं, हा फायब्रो कार्टिलेज. पाठीचे मणके जे आहेत ते एका पोझिशन मध्ये ठेवायचं काम कोण करतो, हा फायब्रो कार्टिलेज. पेल्विक गर्डलमध्ये जे प्युबिस बोन आहेत त्या दोघांना कनेक्ट करायचं काम सुद्धा कोण करतो, फायब्रो कार्टिलेज. तिथे त्याला म्हटलं जातं प्युबिक सिम्फायसिस. फोर्थ टाइप ऑफ कार्टिलेज इज कॅल्सिफाईड कार्टिलेज.
कॅल्सिफाईड कार्टिलेज हा हायलिन कार्टिलेजच पुढे जाऊन कॅल्सिफाईड होतो. हायलिन कार्टिलेजच्या मॅट्रिक्समध्येच कॅल्शियमचे सॉल्ट डिपॉझिट होतात आणि हा कॅल्सिफाईड होतो. मोस्ट रिजिड होतो. बोन सारखी रिजिडिटी येते या हायलिन कार्टिलेज मध्ये. फॉर एक्झाम्पल या लॉंग बोनच्या टिपला हा हायलिन कार्टिलेज आहे. 2 ठिकाणी हा हायलिन कार्टिलेज आहे. या कार्टिलेज मध्ये कॅल्शियमचे आयन डिपॉझिट झाले की हा रिजिड होतो, टफ होतो. मग इथे फ्रिक्शन होऊ लागतं, 2 बोन मध्ये घर्षण होता आणि सूज येते, इन्फ्लामेशन होतं म्हणजे सूज येते आणि जॉईंटवर सूज आली की आपण त्याला अर्थरायटिस म्हणतो. जनरली हे ओल्ड एज मध्ये होतं. हायलिन कार्टिलेजच कॅल्सिफाईड होतो. याच्यामध्येच कॅल्शियमचे सॉल्ट्स डिपॉझिट होऊन हा रिजिड बनतो मोस्टली ओल्ड एज मध्ये. तर असे आपण 4 टाइप्स बघितले कार्टिलेजचे. थँक्यू.